सेटा द्वापर जुग पलैब तेणुक सत्य पर त्रेतया को आसूची भूलता तो त्रेतया जुगे दुर्योधन अभिशाप भूलता ना से द्वापर जुग को पलैब कि सत्य पर त्रेतया आसो त्रेतया कार अभिशाप पड़ा कार त्रेतया दीटा अभिशाप अच्छे कौन कौन त्रेतया जुग भगवान राम अवतार राम लक्ष्मण प्रभदंग रघुवर सीतापति सुंदर काकुष्टं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिन्धं दशरथ तनय श्यामल संतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी ओलारे हाथ नहीं कि पापुली नहीं जगन्नाथंकर कलिजुग हस्त नहीं कि पापुली नहीं प्रथम हस्त आड़े आसवा अच्छा आपको सेतुबंध प्रतिष्ठा होता ना बहुत समय लगी था सेतुबंध प्रतिष्ठा हम राम निमंत्रण करेंगे रावण को रावण सीता को धरी आसो सेतुबंध प्रतिष्ठा कर सेतुबंध प्रतिष्ठा है रावण भगवान रामचंद्र को निमंत्रण करेंगे रावण कहे हे राम तमें मु डाकिवर आसिली तमें जमी मु डाकिवर आसिली मुझे तुमको डाकुची तमें आसो हेले किमिति आसो कि आसो जे प्रभु जन को आणव नाही आसो जे प्रभु जन को आणव नाही जन कुन धरी लंकापुरे आसभावग्राही जन कुन धरी प्रभु आसभावग्राही सीता को धरी रे रावण चलिला रामेश्वर गुरे प्रतिष्ठा करिला रामेश्वर प्रतिष्ठा करिला रावण चली गला रे लंकार भुवन चली गला रे लंकार भुवन सेतुबंध प्रतिष्ठा है प्रकृत सेतुबंध प्रतिष्ठा करने रावण को निमंत्रण हो नाला रामेश्वर रामलिंग को निमंत्रण माने प्रतिष्ठा करने रावण निमंत्रण होता कि समस्त कहले सेतुबंध प्रतिष्ठा है कि रामेश्वर लिंग प्रतिष्ठा सरीला सरिया पर कौन हला रे कौन रावण निमंत्रण करदेला राम लक्ष्मण को तमें आसो जे प्रभु जन को आणवनी जितले रावण पलैला विचार करुचंदी भगवान ई कोन जन को आनिबा को मना कला से जन को किए मु जानछि किए कहलु विभीषण रामचंद्र विचार कले तार तो शत्रु विभीषण काले विभीषण को आनिबा को मना कला कि तापर बोले नाई 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 विभीषण को ही नथिबो हनुमान को मना कला कि हां लंका फोड़ देथिला चिया गाइतो लंका फोड़ देथिला काले ताको मना कला कि एमन तो विचार करी भावग्राही पुरुष किछि जानि पाले नाही से तो भावग्राही तांको जणा नाही कि से तला जानि देले रे प्रभु श्री राम अस्त्र धरी आसीबा को रावण करिछि बारण अस्त्र धरी आसीबा को रावण करिछि बारण सुनंदु आघेवर पंडित जन राम डाकिले सानुज लक्ष्मण सुन रे बाबू वीर लक्ष्मण रावण करिछि बाबू निमंत्रण चल बाबू रे लंकापुरे जीवा किछि शस्त्र रे संगे न नेबा अरे किछि अस्त्र शस्त्र संगरे न नेबा राम कहिले लक्ष्मण को भाई रे रावण कहिछि अस्त्र शस्त्र धरी आसीओ नाही रावण कहिला तमे डाकिले मु कोन अस्त्र शस्त्र धरी आस्तिली कि नाही तो ठार रे कहि दिथिला रावण मु जिमिति आसीथिली तमे जन को धरी आसीओनी रामचंद्र विचार कले ठीक कथा ये अस्त्र शस्त्र धरी आसीबा को मते मना करिछि ओ धनुषर कौन कले रावण भगवान राम रे कौन लक्ष्मण को कहले लक्ष्मण रे अस्त्र शस्त्र धरी जीवा नाही रावण पुरी को से जमिति आसीथिले हम निमंत्रण रे आमे तार निमंत्रण रक्षा करी तापर को जीवा लक्ष्मणकर टिके पाप आशा आसिला काले रावण डाकिने कि दियन जाऊ मार दबन तो केणी लेखा कोन
କାଳେ ରାବଣ ଆମକୁ ଡାକି ନେଇକି ଦି ଜଣ ଯାକ ମାରିଦେବନି ତ? ଲେଖା କଣ? ଆରେ ହେମନ୍ତ ବିଚାର କରି ସେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲେ ରେ ଜଟାର ମଧ୍ୟଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଜଟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଓ ଜଟା ଭିତରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରଟେ ରଖିଦେଲେ। ମାରି ଦେଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏବେ କଣ ହେଲା ରେ? ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁ, ହଁ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ ରାବଣପୁରୀକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଓଲା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା ରାବଣ ରାମକୁ ପ୍ରଣିପାତ করে ଜାଣିଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁ କହିଲୁ? ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ କରିବ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଓ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ରାବଣର ପାଦ ତଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ନା। କାହିଁକି ରାବଣକୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ? ଆରେ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣୁ, ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଅଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ହଉ ତେଣୁ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ରାବଣ ଦେଖିଲା ଏ ଜଟାକୁ ହଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଟାରେ ସରମୁ ନଥିଲା ରେ, ସରମୁ ନଥିଲା। କେଡେ ଅସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରଭୁ କଲ ହେ ବୋଇଲା। ଆଚ୍ଛା। କେଡେ ଅସତ୍ୟ କଥା ହେ ପ୍ରଭୁ କଲ ବୋଇଲା। ଦେଖିଦେଲା ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜଟାର ଗୋଟେ ସରମନଟି ଅଛି। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା ରାବଣ। କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହେଲ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତୁମେ ହେଲ ଭଗବାନ ରାମ। ଅସତ୍ୟ କରିଦେଲ। ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ଦଣକୁ ଧରିକିରି ଆସିବିନି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମନା କରିନଥିଲି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନା କରିନଥିଲି, ବିଭୀଷଣକୁ ମନା କରିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ, ନ ଆଣି ସଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ପୁରକୁ ବିରାଜମାନ କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅସତ୍ୟଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ କଣ କଲା ରାବଣ? କଣ? ଆରେ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଦୁଇ ହସ୍ତ ତୁମର ଦେ ନର ହୁବଇଲେ ରାବଣ, ନର ହୁବଇଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଆଚ୍ଛା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ରାବଣରେ, ହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ, ତମର ଅଭିଶାପଟା କଳିଯୁଗରେ ଫଳିବ। ମୋର ଦିଟା ହସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହସ୍ତ ଯେନ ହେଲା, ହସ୍ତ କଥା ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତ୍ରେତୟାର ଅଭିଶାପ ପଡିଛି। ଆଉ କଣ? ପାପୁଲି ଦିଟା ନାହିଁ। ପାପୁଲି ଦିଟା କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ରେ? କାହିଁକି? ହେଠି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ନେଇ ଶୁଣ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ନେଇ ଶୁଣ। ପାପୁଲି କାହିଁ ପାହି ନାହିଁ ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବରେ ସମର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସମର ହେଲା, ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଭଲା। ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ରେ ଭଲା। ସୁଗ୍ରୀବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସତ, ହେଲେ ଓଲାରେ ଓ ବାଳିର ରାଜ ସିଂହଦ୍ୱାରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ପୋତା ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ? ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ କଣ ରେ? କଣ? ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାର ନାମ ମଧୁର କୁଣ୍ଡା। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ନାମ ଗୋଟେ ମଧୁ କୁଣ୍ଡା। ଜାଣ ବାଳି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାବୁ ଥିଲା ସେ ରହିଣ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଏମିତି ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ? ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀକୁ ବାଳି ରାଜା ଯାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବାଳି ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନ ବନରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବାଳି ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ବାଳି ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ପୁଅ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୃକ୍ଷଟେ ମୁଁ ଦେବି ରେ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ବୃକ୍ଷଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ଏ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଟା ଦେଖେ ପୁଅ, ଏ ବୃକ୍ଷର ନାମ ହେଲା ମଧୁକୁଣ୍ଡା।
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ମଧୁକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷଟାକୁ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି ହଁ ଆର କାମ କଣ କଣ ନା ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ତାର ସତେଜ ହେଇକିରି ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆଗମନ କରିବେ ତୋ ଦେଶକୁ ଜାଣିବୁ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଝାଉଁଳି ପଡିବ ଓ ମଲ୍ଲା ବିରି ହେଇଯିବ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଯଦି ଝାଉଁଳି ପଡିବ ଜାଣିବୁ ତୋ ପୁରକୁ ଶତ୍ରୁ ଆଗମନ କଲେ ଯଦି ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହନ୍ତି ଜାଣିବୁ ତ ପୁରକୁ ଶତ୍ରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାଳି ବୋଇଲା ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଦିଅ ମୁଁ ଧରିକିରି ଯିବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୋତି ଦେଲା ତାକୁ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ ତାର କାମ ହେଲା ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଲେ ମଳିନ ପଡିଯିବ ଶତ୍ରୁ ନ ଆସିଲେ ସେ ସତେଜତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ରହିବ ଉଲାରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବୃକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ମଳିନ ପଡିବାର ବେଳେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ମଳିନ ପଡି ଯାଉଥିଲା ରେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛୁ କଣ କଲେ ଆରେ ବୃକ୍ଷକୁ ରାମ ହସ୍ତ ଯୋଡି ଦେଲେ ବୃକ୍ଷକୁ ରାମ ହସ୍ତ ଯୋଡି ଦେଲେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ପରା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆରେ ବୃକ୍ଷ ବୋଇଲେ ଠିକ ବାଳିକି ବିନାଶ କରିବି ରେ ଜାଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ବୃକ୍ଷ ମାନିଲା ହଉ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ବୃକ୍ଷ ମାନିଲା ଆଚ୍ଛା ମଳିନ ପଡି ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରେ ସେ ରହିଗଲା ଆରେ ମଳିନ ନ ପଡି ରେ ସତେଜରେ ରହିଗଲା ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଥିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗଧର ପାଦ ଧରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ରେ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଯଦି ମଳିନ ପଡିଯିବୁ ମୁଁ ବାଳିକି ମାରି ପାରିବିନି ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଳିକି କେ ସଂଗ୍ରାମ ଯେ ନ ଜିଣିବ ତେଣୁ କରି ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ସୀତାଙ୍କର ଧବ ଆଚ୍ଛା ଧବ ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ତ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସୀତାଙ୍କର ଧବ ଅର୍ଥ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଇତା ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ କହିଲେ ବୃକ୍ଷବର ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ମୁଁ ବାଳିକି ମାରି ପାରିବି ନାହିଁ ହଁ କାହିଁକି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି ବଳ ଥିବ ତାର ଅଧା ବଳ ବାଳି ପାଖକୁ ପଳଉଛି ପଳେଇବ ଜଣେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବାଳି ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଚ୍ଛା ଅଧା ବଳ ବାଳି ପାଖକୁ ପଳେଇବ ହେଲେ ଆଉ ସେ ପାରିବ କି କୁଆଡେ ପାଳି ତାର ଯେତିକି ଥିବ ଆର ଅଧା ମିଶିଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସେ କୁଆଡେ ପାରିବ ତାକୁ ଆଉ ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ପଛ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବୃକ୍ଷର ପଛପଟେ ଲୁଚେଇ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି ହଁ ଓଲାରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ପଛପଟେ ରହି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନାଶ କରିଦେଲେ ବାଳିକୁ ସେତେବେଳେ ବାଳିର ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବାଳି କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ କଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କହିଲା ରେ ବୃକ୍ଷ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ତତେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋର ଗୃହରେ ତତେ ପୋତିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ମୋର ଖାଇକିରି ମୋର ଅପକାର କରୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଦେଉଛି ତୋର ବୃକ୍ଷର ଚେର ମୂଳ ଫଳ ସବୁ ଯାକ ମିଠା ଥିଲା ଆଜିଠାରୁ ପିତା ହୋଇଯିବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ପିତା ହୋଇଗଲା ରାଧେ ନିମ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ତାର ନାମ ଯେ ହୋଇଲା ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବାଳି କହିଲା ଆଜିଠାରୁ ତୁ ପିତା ହେଇଯିବୁ ବୃକ୍ଷ ଆସିଲା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତମ କଥା ମାନିଲି ଭଗବାନ ବୋଲି ତମ କଥା ଶୁଣିଲି ମୋର ତ ସବୁ ଯାକ ପିତା ହେଇଗଲା ଚେର ମୂଳ ଡାଳ ସବୁ ଫଳ ସବୁ ଯାକ ପିତା ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ବୋଲି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କଣ ଏ ଫଳ ମତେ ମିଳିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବୃକ୍ଷ ତୋର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ରେ କଳି ଯୋଗ ଆସିବ ତୋର ଏ ଯୋ ବୃକ୍ଷର କାଠରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହବ ଏ ବୃକ୍ଷଟି ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜିତ ହୋଇକରି ରହିବ ତୋର କାଠରେ ପରା ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହବ ରେ ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ତତେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ ତୁ ପୂଜିତ ହୋଇକରି ରହିବୁ ହେଲେ ତୋର ଫଳଟା ମାତ୍ର ମିଠା ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଫଳଟା ମିଠା ହେଲା ଆଉ ତାର କାଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ଆଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସରିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଳି ପଚାରିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ତମର ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି କହିଲ ହଁ ତମର ମୁଁ କଣ କେତେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ
ତମର ତ କିଛି ଖାଇନି ନା ଆଉ ତମେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲ ମୋର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା ତମର ମୋର କଣ ଶତ୍ରୁତା କହିଲ ଆମେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ନାଗିଥିଲୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ ତମର କଣ ଗଲା ହେ ଉଲାରେ ଓ ସେତେବେଳେ ବାଳିକୁ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା କଣ ବୋଲି କହିଲା କଣ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନ କରି ତୁମେ ମତେ ବିନାଶ କଲ ହେ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ହସ୍ତର ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ସର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମତେ ବିନାଶ କଲ ତମର ଏ ହସ୍ତର ପାପୁଲି ଦିଟା ରହିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଭକ୍ତରେ ସେ ତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ଆସିବ କଳିଯୁଗ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବି ମୋର ହସ୍ତର ପାପୁଲି ଦିଟା ରହିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଉଲାରେ ହଁ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏ ଉଲ୍ଲା ଓ ତାପରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ନହେଲା हा अभिशाप पाईगले राघवेंद्र सरकार सेतबेले रामचंद्र कहउचंदी बाली तो मते न सुनी मते न जानि कि अभिशाप दे देलु तमे देल मते अभिशाप मु नेली सत मु तुमको काहेकि मारली जानिचो काहेकि आगे रामचंद्र बाली को मारिबार प्रथम कारण कोन कोन काहेकि रामचंद्र काहेकि बाली की बद्ध कले हां काहेकि मारिले बाली कहिला जे आमे तो दी भाई युद्ध कलु तुमर किछि दोष कोन तुम मते कोन भाई मारले अभिशाप तो दे देलानी भक्त तो भगवान सी अभिशाप तो एपट सेपट हबनी हबनी भगवान कहले तोर अभिशाप मु ग्रहण कली सत किंतु मु तोते काहेकि मारली तू जानिचु ना काहेकि मारलो सेते बेले राम पुणी बोलंदी वचन मोर पिता को तुही परारे पराजित करिथिलु जान मोर पिता दशरथ को तू पराजित करिथिलु हां युद्ध रे परास्त करी मो पिता को तू कोन करजु जानिचु कोन मने अछि कि बेले तमे कोन करछ मने पको कोन अरे जत्ते बेले दशरथंग समर हेला जत्ते बेले दशरथ सह समर हेला युद्ध रे दशरथ हारी गला सेते बेले बाली मनरे भाविला हे मनरे भाविला अच्छा कइकेई दशरथ संगते थिला ठीक अरे कइकेई दशरथंग संगरे थिला आज्ञा 750 गोटी स्त्री दशरथंगर से मध्य अत्यंत सुंदरी होचंदी कइकेई हस्त धरी देला किष्किंध्या राजन तुमर स्त्री की मुई है नेबिटी वहन आज्ञा युद्ध रे गोटे राजा परास्त होला परे ता स्त्री टाको आखि पकेबो ता माई पगु ता स्त्री की नले ता झियो को नबो हां झियो ता झियो नथियो बोले कोन नबो जानिचु कोन देखिदेला कइकेई बोले ना एटा व्यवहार होई जाय कोन करी मो छट एटा विवाह पर जेटा व्यवहार दिन से कोन करी दरकार नहीं हैं कोई भी आउची परा सेठी की कइकेईंकर कइकेई को देखिदेला एटा व्यवहार दिन से नहीं कोन करिउ रे आउ दरकार नहीं छाड़ देला कइकेईंग हस्त विचार कला दशरथंगर तो झियो शत्रु को जन्म ही नथिला आज्ञा पछे जन्म हला शांता कन्या अच्छा विचार कला रावण कोन करिवि कोन करिवि अरे सुवर्ण मुकुट को रे धरिला राजन रे धरिला राजन मुकुट को दशरथ करिला हरण दशरथंग सहित समर रे आज्ञा युद्ध रे दशरथ परास्त हेले गोटे राजा परास्त हेले अच्छा तार मुकुटटा को नबो हां सुवर्णमय मुकुट दशरथंगर धरिगिरी चलला बाली जेतला रामचंद्र राजा हवा पाई आज्ञा घोषित हो गले कइकेई कहले पुअरे तू राजा हबु जे सत्य दे तो मुकुट अछि राजा कि तो बापा को बचार दे गोटे मुकुट को नहीं गला बाली मु देखु जे बरा युद्ध लागिला तो बापा हारी गले गोटे मुकुट तोर बाली नहीं गला किष्किंध्या राजा तापर आ गोटे मुकुट तैयारी करा हला से मुकुट आगे रावण धरि के पळैला रावण आउथरे युद्ध रे परास्त कला दशरथ को दीटा मुकुट दीटा राजा नहीं चंदी तू यदि प्रकृत तो बापार योग्य संतान जीवु से शत्रु दीटा को आग विनाश करू मारू तोर सुवर्ण मुकुट दीटा आनिमु राज्यर तापर राजा हला तेणु करी रामचंद्र मन बास गले प्रथम रे बाली को रे बिना सकरिले उपस्थित मोर पंडित वर्ग राम कहिले हे बाली मु तुमको प्रकृत रे मारिबार कारण हला अच्छा हमर अयोध्यार राजमुकुट तमे हरण करी धरि आसीछ हां युद्ध रे परास्त कला मोर बापांको मोर मां को हरण करी आनुथुल पुणी मोर मां को छाड़ी देलो मो बापांको सुवर्ण मुकुट तमे धरि पळी आसीछ तेणु करी मु तुमको विनाश कली तुमे मोर पितृ बैरी अट अच्छा
ସେତେବେଳେ ବାଳି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଜାଣିନଥିଲା ନା ବାଳି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତ ଜାଣିବ ନା ତାପରେ ଜାଣିଲା ବାଳି ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦଶରଥ ସନ୍ତାନ ପିତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲେ ରାମ ବାଳିକୁ ବିନାଶ କଲେ ବାଳି ଅଭିଶାପରେ ପାପୁଲି ରହିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଭ୍ରୁଲତା କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ ରେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପେ ଭ୍ରୁଲତା ନଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଦେଲା ହରି ହେ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଦେଲା ମରେଡା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଭୀମଙ୍କର ହୋଇଲା ସଂଗ୍ରାମ ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ପାରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭୀମ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଖି ଠାରି ଦେଲେ ଜାନୁକୁ ଯାଇ ବିନାଶ କରରେ ବୋଇଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁରେ ମରଣ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଠାରିକିରି କହିଲେ ଭୀମ ଠାର ଆଖି ଠାରଟା ଆଉ ଭୀମ ବାଳି ଭୀମ ପଚାରୁଛି ଆଉ କିଛି କୁହନ ଆଉ କହିବିନି କିଛି ପଚାରିଲେ ଆଉ କହିବି ହଉ ହେଲେ ଉଲାରେ କଣ ହେଲା ଏ ସମୟରେ ରେ କଣ ନହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁରେ କଣ ପାଇଁ ମରଣ ରହିଲା କାହିଁକି ଶରୀର ଭିତରୁ ମରଣଟା ଥିଲା ଜାନୁରେ କଣ ପାଇଁ କ୍यों ରହିଲା ହଁ ଜାଣିଛ କହିଲେ ଜାଣିବା କଥା ଉଲାରେ ଓ ହଁ ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ କୋ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଟା ବଜ୍ର ହେଇଗଲା ରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲା ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ ସମସ୍ତେ ତ ମରିଗଲେ ବାପା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ଚାହିଁଦେଲେ ତୋର ଶରୀର ବଜ୍ର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରିଲା ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାଧର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଡାକିଲେ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଆଡା 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 ରେ ଏଡେ ବଡ ଲୋକଟେ ହେଇକିରି ଲଙ୍ଗଳା କଣ ହେଇଛୁ ରେ ଏଡେ ବଡ ରଜା ଦେଖେଇବା ପା ତୋର ବିନାଶ ଯୋଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆଇଲା ତୁ ଏଡେ ବଡ ରଜା ହେଲେ କଣ ହବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ନାହିଁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିନୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ରେ ବାପା ନା ମୋ ମା କହିଲା ମା କହିଲା ତୁ ପଳେଇ ଆସେ ପୁଅ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲେ ତୁ ବଜ୍ର ହେଇଯିବୁ ହଇରେ ତୋ ମା କହିଦେଲା ବୋଲି ତୁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅଟେ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ତୋତେ ଲାଜ ଶରମ ଲାଗୁନି ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଯିବାର ମା କହିଦେଲା ବୋଲି ତୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡା ପିଲାଟା ପଳେଇବୁ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବନି ନା କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବା କୁହ ନା ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏଇ ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ ସେଠୁ ଯା ତା ଛାଲି ଜାଗା ଆଣେ ଗୋଟେ ଛାଲି ଆଣିକିରି ପିନ୍ଧି ପକା ଯା ତାର ପଟ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଘୋଡ଼ି ପଡେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଲା କିଏ କହୁଛି ପତ୍ର କିଏ କହୁଛି ମଞ୍ଜା ଯିଏ ଯୋଉଟାକୁ ଧରଛ ଧର ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେ ନିଜର ଜାନୁଟାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲା ସେ ପଟଟାରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲା ଘୋଡେଇକିରି କଣ କଲା ରେ କଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମା କୁ କହିଲା ମା ଲୋ ତମେ ଯେମିତି କହିଥିଲ ମୁଁ ସେମିତି ଆଇଛି ଖୋଲ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲ ତୁ ଆଖି ଖୋଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦେଖି ନ ଦେଲେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଜ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜାନୁ ଉପରକୁ ମାତା ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ପୁଅରେ ତୁ ଏଇଟା କଣ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଛୁ ନା ମତେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ମା ପାଖକୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇ ତୋର ମୃତ୍ୟୁଟା ଏଇଟା ରହିଗଲା ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ
ଗାନ୍ଧାରେ ଜାଣିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଠି ଥିଲା ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଠାରିକିରି କହିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା ତମର ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ତମେ ଠାରିକିରି କହିଦେଲ ଓ ଆଖିଠାରେ ମାରିଦେଲ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତମର ଭଲତା ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାପା ଠିକ ଅଛି ରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଇବ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବି ସେଠି ମୋର ଭଲତା ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା